طيب كانت خلاص حكيتين؟ لا خلاص. طيب الفيدباك ريجوليشن هو انه واحد من الاند برودكتس تعمل ريجوليشن للانزيم جاي early on in a pathway. فممكن يكون في inhibition، ممكن يكون activation. ممكن مثلا F تعمل inhibition للانزيم اللي جاي اول واحد. ممكن انه F بالاكزامبل الثاني تعمل activation للانزيم الاول رياكشن. واعطينا اكزامبلز امبارح على real situations ممكن يصير فيها feedback regulation. في كمان feed forward، لكن هذا feed forward basically the idea انه واحد من ال early products نعمل activation لواحد من ال end enzymes to speed up the reaction. Okay? نحن it doesn't make sense انه هذا البرودكت راح يعمل inhibition لهذا الانزيم الموجود عندنا، ولا يعني ما في شيء الا انه يعمل activation. طيب؟ So هذا هو feed forward regulation. نيجي على شيء اسمه committed step. This is a common word in biochemistry. A committed step. Committed يعني ايش؟ التزام. صحيح؟ A committed step is a step, it's a reaction in a pathway that makes the pathway committed to be finalized, to proceed until it gets the end product. ماشي؟ So it is the first أو خلينا نحكي إنه بأي pathway بيكون عندكم a committed step and we call it the first committed step. Example: glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate and so on. هل أول reaction اللي هو glucose 6-phosphate is it the committed step عشان نكمل بالpathway ونخلص للبيروفيت؟ No. ليش؟ لأن الجلوكوز 6-phosphate السبع تطلع عليه رح تحكي لك عنها. What should I do with this؟ أكمل للبيروفيت؟ ولا أخزنه كجلايكوجين؟ ولا أحوله لرايبوز 5-phosphate وأعمل منه DNA وRNA؟ Alright, so this is not the committed step. The committed step هل هي glucose 6-phosphate؟ لا. fructose 6-phosphate؟ برضه no. لأنه it is a reversible reaction. ممكن الفركتوز 6-phosphate يرجع مرة ثانية إلى glucose 6-phosphate. Okay, فهذه مش committed step. Is it fructose 6-phosphate the fructose 1,6-bisphosphate? Yes, it is. لأنه once you get to fructose 1,6-bisphosphate, it's hard to go back than fructose 6-phosphate. So this is the committed step. فعندكم هاي pathway for example A to B. B ممكن تحول ل X, Y and finally Z, or ممكن it can be converted to C, D and finally E. If I ask you, what is the committed step for the conversion of A to E? B. Is it A to B? No. No. لأن ممكن يروح X, ممكن يروح C. Is it B to C? Yes. Yes. ليش؟ لأنها irreversible. فهذه هي committed step. What is the committed step for the synthesis of Z from A? B to X. A to B or B to X? No. ليش؟ لأنها it's a reversible reaction. ممكن يغير رأيه، يرجع مرة ثانية إلى B وبعدين يغير رأيه ويغير الاتجاه. It is X to Y. هذا معنى committed step. طيب؟ في كمان another term is known as rate limiting step. من name rate limiting step, this is a reaction that slows down a pathway. فعندكم A to E. The reaction that slows down the reaction is that the pathway هو C to D. هذا ماشي سريع وهذا ماشي سريع. لكن هذا ماشي بطيء. So that's a rate limiting reaction. هذا زي البوتل نيك، عنق الزجاجة. لما تتمشي فيها تراب، لما توصل على عنق الزجاجة راح الصاع الرملية راح يمشي بشكل بطيء. صحيح؟
برضه لما تكون ماشي بالهاي واي وبعدين فجأة تيجي على الدوار السابع، كل السيارات صاروا سلو، فهون صار عندنا اجين هذه الباطل هيك. فهذه هي الاي. عادة الريت ليميتنج رياكشن له كاركترستكس معينة. It is a reaction that requires a lot of energy. فالسيل تذكروها بخيلة very cheap. لما تيجي على spending ATP it stops. وتحكي لحالها should I consume ATP here or no؟ لأنه ATP غالي كثير على الخلية. So the reaction بيصير slow. تفكر once, twice, thrice about if it should go into the reaction or if it should consume ATP or not. Okay? The reaction that we call rate limiting is a reaction that is catalyzed by an enzyme that is highly regulated. It's highly regulated by many products or many metabolites, many chemicals. مثلا عندنا reaction أو reaction glucose 6-phosphate. It's catalyzed by hexokinase. Is it a rate limiting reaction? It is a rate limiting reaction. ليش؟ لأنه it requires ATP. هذا واحد. اثنين, the enzyme is regulated and it's highly regulated. It's highly regulated by ATP, it's highly regulated by glucose 6-phosphate. حكينا عن الهexokinase uptake. Is it a committed step? No, it is not. طيب اللي بعدي glucose 6-phosphate لفructose 6-phosphate. Is it a committed step? No. لأنه ممكن نرجع مرة ثانية. They're isomers. Is it a rate limiting reaction? No. It doesn't require energy. طيب fructose 6-phosphate لفructose 1,6-bisphosphate. It is a committed step and it is a rate limiting reaction as well. لأنه الانزيم phosphofructokinase is highly regulated by many factors, by ATP or AMP or fructose 6-phosphate, fructose 1,6-bisphosphate, fructose 2,6-bisphosphate. So many factors can regulate this enzyme. Okay. الشغلة الثالثة that would make a reaction rate limiting إنه يكون الانزيم عنده high Km towards a substrate يعني low affinity. So it can be an efficient enzyme, لكن it doesn't find when it collides with the substrate, it doesn't mean that it will interact with it and catalyze the reaction. Nice. Any questions so far? شفتوا مباراة امبارح؟ مش امبارح صراحة لنا وقلتوا لي بلجيم راح يفوز. طلعوا 10 دقائق. مش حكيتوا لي بلجيم وانا قلت لكم لا مش بلجيكا. صح ولا لا؟ ايش؟ الشعب الثاني لا معاكم هون اخر محاضرة. انا باخذ حضور وياه اتذكر لما تيجي على المصاري ما بنسى. طيب many of you students do not appreciate biochemistry لا سنة أولى ولا سنة ثانية ولا سنة ثالثة ولا سنة رابعة. سنة خامسة you start to appreciate biochemistry. راح تشوفوا كيف البايوكيمستري داخلة ريلي بالكلينيك. Surgeons do not like biochemistry طول حياتهم. اللي ممكن يعني مش يحبوا البايوكيمستري لأنه no one does. Those who appreciate biochemistry بكونوا pediatricians بكونوا الباثولوجيست بكونوا الانترنست internal medicine depending on the specialty. لأنه كثير من الديزيزز اللي هم بيتعاملوا معاها لها علاقة بالبايوكيمستري بالجينز بالميتابولايتس and so on. فجزء من أهمية البايوكيمستري اللي حكيت عنه أنا بالمحاضرة الأولى إنه it helps us in diagnosing diseases. فتروح على أي كلينيك والله عندي شوية خاصتي بتوجعني أو حاسس بهزال أو أنا ضعيف أو whatever ولا خلينا نعمل بلاد تيست. ليه نعمل بلاد تيست؟ بدنا نعمل diagnosis للديزيز، بدنا نعرف إيش هي العلة، إيش هي المشكلة، ليكون الليفر تبعك is not functioning well، ليكون الكدني، يمكن البرين، بتعرف إيش.
فايش بنعمل؟ blood test and we look at certain enzymes, we look at certain metabolites, بنطلع على الايونز، بنطلع على molecules معينة، بنطلع على enzymes. هذه الانزيمز مش المفروض تكون بالدم، المفروض تكون جوا السيلز، المفروض تكون بالتيشوز. إنه إحنا نلاقيها at high levels in blood, that means that we have tissue damage. This tissue damage can result from being beaten up, being hit. الرياضيين لما يلعبوا رياضة، بعد ما يلعبوا رياضة وتشوفوا الدم راح تشوفوا إنه في كثير بروتينز جاي من السكيليتال مسلز، لأنه هم أنت مش حاسس بس هم بيلعبوا رياضة إيش عماله بصير؟ في دامج للمسلز عماله بتصير، السيلز rupture and enzymes and proteins get released into the blood. لو صار في عندي viral infection بالليفر، الليفر سيلز راح يصير لها دامج، راح يصير في cell death والبروتينز والانزيمز راح تطلع على برا. So I'm looking at certain enzymes like aminotransferases أو transaminases زي الألانين aminotransferase أو transaminase, aspartate transaminase, ALT, AST, هذول they are good diagnostic markers of liver damage. Lactate dehydrogenase is a good biomarker as well. في عندي creatine kinase أو creatine phosphokinase راح نحكي على أهميتهم هذول. So, طب ال AST وال ALT these are liver enzymes. The ALT, alanine transaminase, is more specific for liver. Okay? فلما نشوف إن هذول الاثنين طلعوا معناته إنه أنا عندي احتمال liver damage. لو خصوصا اطلعت على الريشيو تبعت الالانين transaminase versus aspartate transaminase وشفت إنه الريشيو عالية معناته إنه صار عندي liver damage. لو الاسبارتيت transaminase طلع بس الالانين transaminase ضل زي ما هو نورمال معناته احتمال الكدني is not functioning well لانه هذا الانسان موجود بالكدني. فبنطلع على هذول الاثنين. هلا اذا كان الريشيو ما بين ALT وال AST less than 1 بس الاثنين عاليين فبنحكي في عندنا liver damage and it's not a result of a viral infection. لكن لو ال ALT عالي بالمقارنة مع ال AST لو صار عندي flipping للريشيو لو ALT to AST is more than 1 نحكي liver damage and it results from viral infection, viral hepatitis. Okay? But just to give you an idea. بدنا نركز على disease معين اللي هو myocardial infarction, heart attack. بتصير واحد صار عنده نغزة بروح أنا على الامرجنسي روم وقتها او ممكن بعديها بيومين ثلاثه وبعمل بقول خلينا نفحص يكون صار عندك هارت اتاك وانت مش عارف. ف they look at certain biomarkers. هلا البايوماركرز that are increased as a result of cardiac tissue damage, cardiac muscle damage is a lot of proteins. من ضمنهم الميوجلوبين. اوكي راح يزيد الميوجلوبين موجود بالكاردياك مسلز ماشي فلما يزيد لما يصير عندي كاردياك تيشو دامج على طول الميوجلوبين راح يطلع. افرض واحد صار عنده نغزه ركض على الامرجنسي روم قال له انا تعبان نغزه كذا هارت اتاك عملوا له فحص دم طلع الميوجلوبين عالي. Is that a good indicator انه هذا الشخص عنده myocardial infarction؟ No. لانه اجى هو على الامرجنسي روم او الامرجنسي ديبارتمنت كيف اجى؟ هو بركض مرعوب خايف احتمال الميوجلوبين زاد as a result of damage in the skeletal muscle هو عمال بركض ماشي؟ So myoglobin is not a specific biomarker. في شغلتين بنطلع عليها. شيء اسمه sensitivity و specificity. يعني لازم انه يكون الماركر هذا البروتين الانزيم الميتابولايز ايش ما كان it has to be التست لازم يكون sensitive enough انه اعمل ديتكشن. الشغله الثانيه هي السبيسيفيتي انه لو عرفت انه هو زاد is it specific for that organ of that disease ولا لا؟ ماشي فبنطلع على الشغلتين. فالميوجلوبين even though it is a sensitive biomarker, it is not a specific biomarker, so it is not a good biomarker like myocardial infarction.
في اشياء ثانيه بنطلع عليها. لاحظوا مثلا انا عندي الكرياتين كاينيز It's a good biomarker. هلا نعرف ليش. Lactate dehydrogenase. It's a good biomarker as well. The troponin, it is an excellent biomarker. ما راح ندرس احنا troponin. Troponin is not an enzyme, لكن it's the gold standard. هذا اللي هم بيستخدموه بالكلينيك بالكارديولوجي ديبارتمنت او بالكلينيك عشان يعرفوا هذا الشخص عنده myocardial infarction ولا لا. بدي اياكم تنتبهوا على شغله بهذا النقاط الموجودة عندكم. أول شيء هي الديتكشن ريت، إنه إمتى بيبين الماركر هذا بايو ماركر، إمتى بيبين؟ ومش حفظ باي ذا مو حفظ. إمتى بيبين؟ والشغلة الثانية والديوريشن، قديش رح يضل موجود في الدم. فلاحظ مثلا lactate dehydrogenase it appears after like a day or two, and it lasts for a long time, for like a week or more. فلو اجى واحد عند الدكتور قال له طلع على الكرياتين كاينيز بيطلع بعد 24 ساعة بيكس وبعدين بنزل ثاني يوم بكون رايح. اوكي؟ فلو واحد راح عند الدكتور وحكى له والله انا صار عندي النغزة، امتى صارت عندي النغزة؟ قبل اسبوع. قلت خلينا نشوف الكرياتين كاينيز بعد ايام. ليش؟ لانه صار نورمال بعد يومين خلص نزل المستوى تبعه صار نورمال. سو اتس نوت ا جود بايوماركر. بتطلع على اللاكتيت ديهيدروجينيز ممكن نشوف لاكتيت ديهيدروجينيز. حتى لو بعد 4 ايام 5 ايام ممكن لاكتيت ديهيدروجينيز. ممكن تروبونين، ممكن تروبونين. لانه it lasts for a long time. اوكي، هاي الشغلتين طلعوا عليها. الحلو هلا بالبايوكيمستري انه احنا مش بس we discover and identify enzymes, we also identify isoenzymes. وحكينا انه من الكاركترستكس of isoenzymes انه they have different tissue distribution. صح؟ وحكينا lactate dehydrogenase 1 و lactate dehydrogenase 5 as examples. فاذا اخذنا شخص نورمال وشفنا اللاكتيت dehydrogenase isoenzymes normally lactate dehydrogenase 2 راح يكون الليفل تبعه اعلى عند هذا الشخص in comparison to lactate dehydrogenase 1. So the ratio is LDH2 would be high to LDH1 is more than 1 normal. أو LDH1 على LDH2 راح يكون أقل من 1. ماشي؟ ماشي. لو صار واحد صار عنده myocardial infarction وصار في tissue damage للcardiac tissue، شو راح يصير؟ راح يصير في release للactate dehydrogenase 1 لأنه موجود كثير بالheart muscle. فالريشيو إنه LDH1 the ratio flips. LDH1 راح يصير higher than LDH2. This is an indication إنه هذا الشخص صار عنده myocardial infarction. كويس؟ كثير. بس هو lactate dehydrogenase يعني it's not commonly used in the clinic anymore. It's just not anymore. Troponin is number 1. ممكن نطلع على creatine phosphokinase. طب نشوف الكرياتين phosphokinase. طلع ان هذا الكرياتين phosphokinase CPK there are 3 isozymes. CPK 1 و 2 و 3. CPK 3 هو برضه اسمه BB. It's a CPK BB. B stands for brain. Okay? CPK number 1 is CPK 3 I'm sorry is MM. M stands for muscle. طب نطلع على وفي عندي CPK 2 اللي هو MD. نطلع على الديستريبيوشن تبعه. البي بي وين موجود؟ مش موجود هون ولا هون بس موجود في البرين. فأي واحد عنده برين دامج ممكن الCPK بي بي يزيد. ماشي؟ طب الMM موجود بالسكيليتال مثلا مش موجود بالبرين وموجود كمان كمية منيحة بالكاردياك تيشو. كويس؟ طيب MB مش موجود بالسكيليتال ماسل ومش موجود بالبرين. يعني كميته كثير قليلة يعني insignificant.
لكن موجود بكميه كويسه بالكاردياك تيشو، يعني 80% رح يكون ام و20% ام بي. كويس؟ ف what we can do انه رح نطلع على الليفل تبع سي بي كي ام بي. لو الليفل تبعه كان عالي كثير بنقول احتمال انه هو صار عنده مايوكارديال انفاركشن. طيب طب لو زاد الام ام، اي حدا صار عنده مايوكارديال انفاركشن راح يزيد كمان الام ام اس 1 صح؟ لانه موجود كثير بالكاردياك تيشو. لكن اذا زاد الام بي نعرف انه السورس المين سورس هو الكاردياك تيشو. فهذه هي اهميه الايزوميث. هلا في شغله كمان على السي بي كي اللي هو انه اذا طلعنا على الليفل تبعه انه بعد يومين شو بصير فيه؟ رح يقل. اوكي؟ فلو اجى واحد عند الدكتور وقال له دكتور انا 4 ايام حسيت بنغزه. اوكي؟ فبقول له خلينا نطلع على السي بي كي ام دي تبعك. باد ايديا. ليش؟ بعد 4 ايام ما راح يكون موجود. طيب اذا حكى له يا دكتور انا قبل 4 ايام صار عندي نغزه واليوم الصبح نط فيني جوال. قال له خلينا نطلع السي بي كي ام بي وشاف انه عالي. ايش بيعني؟ بيعني انه صار عنده سكند ايفنت. صار عنده ري انفاركشن. اول واحده حس فيها، الثانيه ما حس فيها كثير. So CPK-MB is good for diagnosing re-infarction. ماشي؟ إذا اطلعنا على التروبونين no it's not a good idea، لأنه حتى بعد 4 أيام راح يكون عالي. لكن الهيدروجينيز it's not a good idea، لأنه بعد 4 أيام راح يضل عالي، فأنا ما بعرف هلا صار عنده re-infarction ولا لا، لكن CPK-MB it's a good diagnostic marker for myocardial re-infarction. Okay? هون بتيجي again يعني we understand these things again من البايوكيمستري. خلينا نشوف هذا الريد اكزامبل. الاسبوع الجاي رح نتكلم عن التكنيكس، بس ايش عملنا هون؟ اخذنا الايزوزايمز وعملنا لهم separation according to charge or size or whatever، فقدرنا انه نميز الام ام عن الام بي عن البي بي again that's biochemistry. فهذول الاشخاص لاحظوا انه هذا الام ام عند الشخص النورمال قدرنا انه بالبلاد that's a blood test قدرنا انه we can detect MM، لكن ما في MB وما في BB. That's good, it's a good sign. طب MM موجود عادي. طيب سكريت المصل كثير موجود في هذا والشخص يمكن اجى ماشي هو ماشي عادي جاي على المخدر ولا مسحته، صار في شويه تيشو دامج، فبتتوقع دائما انه يكون في عندنا شويه من الماركرز تبعت المسلز موجوده عندنا بالدم. كويس؟ خلينا نشوف هلا هدول الاشخاص. نمبر 1 حدا صار عنده مايوكارديال انفاركشن رايت ناو. شو صار؟ لاحظوا انه ام زاد، ام بي زاد، بي بي مو مبين، فالشخص ما عنده برين دامج اكيد يعني. اوكي؟ طب الام بي زاد والام ام زاد. فلما يزيد الام بي بعرف انه هذا السورس تبعه مين اللي هو ايش؟ كاردياك تيشو. والام ام زاد it makes sense لانه برضه 80% من السي بي كي هو عباره عن ام ام بالكاردياك تيشو. كويس؟ نطلع على واحد hours بعد ما صار عنده المايوكارديال انفاركشن، لاحظوا انه الزياده صارت اكثر. So if you go back to this plot، واحد احنا اوكي واحد اجى يعني تقريبا ساعه بعد الايفنت راح يزيد عنده هذا، بس بعد hours بعد 5 ساعات راح يزيد اكثر كمان. ماشي؟ اوكي كويس. نمبر 3 هذه كنترولز، هذه يعني بحطوا البروتينز عشان يعملوا كومباريزن. طيب واحد صار عنده مايوكارديال انفاركشن
اول امبارح وهذا صار عنده امبارح، لاحظوا اجين انه الليفلز لساتها زايده كثير كويس. طيب واحد صار عنده الليفر ديزيز راح يزيد الام ام لانه موجود في الليفر، بس الام دي والبيبي مش موجودين، فبنعرف انه ما عنده مايوكارديال انفاركشن. هذا الشخص رقم 7 مدعوس، عنده هارت فيلير وعنده كمان ليفر ديزيز، فراح يزيدوا الاثنين اسود. it is not فهذول it is not really a good indicator انه هذا الشخص عنده الليفر ديزيز، لانه بيشبهوا الشخص اللي صار عنده مايوكارديال انفاركشن. صحيح؟ نشوف اللاكتيك ديهيدروجينيز هلا. نورمالي حكينا انه LDH2 راح يكون اعلى من LDH1، صحيح؟ هي LDH2 اعلى من LDH1. طلع رقم واحد صار عنده مايوكارديال انفاركشن. شو صار فيه؟ الريشيو فليبت، LDH1 صارت اعلى من LDH2 مايوكارديال انفاركشن. بعد اكم من ساعه اوكي تقريبا نفس الشيء very equal. قبليها بيوم فليبت، بعديها بيومين برضه فليبت. So it is a good marker انه صار عنده myocardial infarction. طب واحد عنده liver disease الريشيو نفس زي النورمال، هذه LDH2 اعلى من LDH1، بس ايش اللي زاد؟ LDH5 اللي هو بايو ماركر للليفر as well. اوكي؟ طب هذا التعيس او المدعوس فليبت وهذا زايد، فعنده اثنين. صحيح؟ طيب. this is how you can tell if الشخص عنده myocardial infarction ولا لا. هلا troponin مش هنحكي عنه كثير. It is not an enzyme, it is an actin binding protein. It helps in muscle contraction. فموجود بالتروبونين موجود منه isoforms لأنه it's not an enzyme. I cannot say isocyme or isoenzyme. ففي different protein isoforms منها an isoform that is specific for cardiac tissue, so it is an excellent biomarker for myocardial infarction. منيح. أي حد عنده سؤال؟ تتراهن على مباراة اليوم ولا ما تتراهن؟ أنا بقول انقلب. مين أعطى 10 ليرات صحيح؟ بوزن عليكم. واحد ياخذ قرش. ها؟ حتفوز بس بالحظ. بقول لا والله لعيب، لا والله لعيب. لا والله مع إني بحب الستايل الإنجليزي بس لا لعيب. It's team effort. التيم كله وصل مع بعض. عشان هيك رونالدو ما عمل شيء، محمد صلاح ما عمل شيء، ميسي ما عمل شيء. عسكرية والله. بايوكيمستري احلى، بايوكيمستري احلى. يلا يا جماعة الله يبارك. يلا. ندخل في آخر محاضرة بالإنزيمز الكوفاكتورز أو الكوفاكتورز. الكوفاكتورز هم non-protein molecules that are needed to catalyze enzymatic reactions. فكثير من الانزيمز عندهم الاكتيف سايت، عندهم الامينو اسيدز، والامينو اسيدز هم اللي بيعملوا الكاتاليسيس. لكن في كثير كمان من الانزيمز they require cofactors. Okay? هذه الcofactors they can participate in the reaction or they can facilitate the reaction. Okay? يعني بالنهاية ممكن انه يطلع كبرودكت يتغير، او ممكن لا انه خلال العمليه الترانزيشن ستيت انه يساعد بالرياكشن نفسه. هدول الانزيم احنا بنسميهم هولو انزيمز او بنسميهم كونجيجيتد انزيمز لانه في شيء كونجيجيتد معاهم مربوط معاهم. الكوفاكتورز ممكن نقسمهم الى 3 تايبس. ممكن يكونوا بروتين بيست ما راح نحكي عنهم. and do not memorize أو تقرأهم بس do not memorize. ممكن يكونوا metals، ممكن يكونوا small organic molecules. The small organic molecules هم الفيتامينز. اوكي؟ هلا الميتالز ممكن يكونوا
tightly associated مع الانزيم، يعني covalently associated مع الانزيم، وبنسميهم هاي الانزيمز بنسميهم ميتانو انزيمز. وممكن يكونوا loosely associated مع الانزيمز بنسميهم metal associated enzymes. اوكي. نحكي عنهم بعدين اخر شيء. The small organic molecules they're known as coenzymes. بيساعدوا الانزيمز. They can be tightly associated مع الانزيمز، فهدول الجروبس بنسميهم prosthetic groups. وممكن يكون loosely associated مع الانزيمز فبنسميهم co-substrates. لانه راح يدخلوا بالرياكشن وراح يتغيروا at the end of the reaction. كويس؟ فهذه هو the classification of these cofactors. The small organic molecules اللي راح نتكلم عنهم هم ال water soluble vitamins and the lipid soluble vitamins. The lipid soluble vitamins أربعة. فيتامين A و D و K و E. حطوهم على جنب، نحكي عنهم بعدين بالميتابوليزم. الليبيد water soluble vitamins هم الفيتامينز اللي هم من ال B family B1 و B2 B5 و B6 و B12 and so on. Vitamin C is also a water soluble vitamin, like folic acid. Okay? Folate حكينا عن folate قبل شوي. كويس. هدوء بس يا بنات. نحكي المباراة هلا فوق القناة وده طاير خلينا مسكين. هدول الكوفاكتورز باي ذا واي بيعملوا لي they can be classified according to the reaction that they help. Okay? ممكن يكونوا activation transfer coenzymes بيساعدوا انه يصير في transfer of a group، او ممكن يكونوا oxidation they help in donating or accepting electrons. Okay? نيجي على أول واحد. الأكتيفيشن ترانسفير coenzymes نحكي على أول جروب. هذول again they usually participate in the reaction. They have two groups. عندنا binding group وعندنا functional group. المولكيول نفسه فيه two groups إذا. البايندينج جروب would bind to the substrate او bind to the enzyme، وعندنا الفانكشنال جروب اللي راح تعمل الرياكشن نفسه. ممكن يكون الاثنين مع بعض، البايندينج والفانكشنال مع بعض، لكن usually they're separate. هلا they help هذول الفيتامينز او هذول الكو factors they help in increasing the specificity of the enzyme in binding to the substrate, and they can help in the catalytic reaction itself. Okay? شغلتين. إذا تفطروا على السيريال أو شفتوا علبة سيريال كورن فليكس وهي الأشياء، طلعوا على on the site. شوفوا إيش الأشياء اللي موجودة عندنا. راح تشوفوا إنه في كثير عندكم فيتامين B، B1، B2، B3، B4. معاهم بين قوسين راح تكون في أسماء. ثيامين، نياسين، فلافين، and هذه هي أسماء الفيتامينز. فأول واحد فيتامين B1 اسمه ثيامين. هذول الفيتامينز they must be modified علشان يكونوا active. يعني الفيتامين by itself is not enough. Okay? الثيامين it must be phosphorylated. The active form of the vitamin is known as thiamine pyrophosphate, addition of two phosphate groups. طب شو بيعملوا هذول two groups? They help in binding of the cofactor or coenzyme مع الانزيم أو مع السبستريت. But actually they form what they do, you know, they chelate. They participate in chelation reactions. Chelation ايش يعني؟ Chelation يعني انه binding of a group with an ion like magnesium or calcium, resulting in the formation of a ring. هذا معناه. بس هاي كلمة chelation. Chelation يعني انه لما احكي لك مثلا انه هذا المولكيول عمل chelation معناته انه عمل هذا الرياكشن، لكن
يعني برضه معنى اخر انه هو سحب الايون اللي موجود عندنا بالسولوشن، سحب، امتصه، شحن. فهذا هو الثيامين. طيب هذا الثيامين مهم لايش؟ مهم لمجموعه من الانزيمز. من ضمنهم شغله الثيامين البايروفوسفات is involved in decarboxylation reactions. هذه معلومه مهمه. In decarboxylation reactions يعني removal of CO2 from a substrate. من الانزيمز اللي بحاجه للثيامين بايروفوسفات هو pyruvyl dehydrogenase complex. هذا الانزيم كبير عريض اللي مكون من 16 polypeptide chains وكاتالايسيس 3 reactions. من ضمنهم a decarboxylation reaction. فالكاتالايسيس this reaction pyruvyl بيطلع منه it's a 3 carbon molecule بيطلع منه CO2 زائد اسيتيل كوانزيم A. اسيتيل كوانزيم A فيه 2 carbons with CO2 هي الثالث. So that's a decarboxylation reaction. Again, why is it called dehydrogenase? Oxidation reduction reaction. You have the involvement of a NADH electron carrier NAD in as a substrate. Okay. هلا اللي بصير عندنا هون ايش؟ بعد dehydrogenase complex. Another example هو alpha ketoglutarate dehydrogenase. It catalyzes a similar reaction مع coenzyme A وال NAD بيطلع CO2 زائد succinyl coenzyme A. Do not memorize the reactions بس ال reactions again اللي انا بعطيكم اياها هي reactions رح تيجي معكم بعدين كثير بالميتابوليزم فكثير هذول ال reactions relevant. طيب فهذه examples للانزيمز that require thiamine pyrophosphate. الميكانيزم اوف اكشن again في عندنا البايندينج سايت هذا اللي بيعمل كيليشن لكن هذه هي الفانكشنال جروب. This is the one that participates in reaction. بصير في electron rearrangement that results in the release of CO2 from the molecule. Okay? فهي عندنا هون الرياكشن بيصير بنطلع CO2 اللي هي موجوده فوق in the form of carbon dioxide. Okay? حلو. بنكمل يوم الاحد ونخلص هذه المحاضره وطبعا عندنا محاضرتين تكنيكس في يوم الثلاثاء باذن الله تعالى نحضر يلا احلى